পিআরটিসি যে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট আন্ডার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, এটা ক্যান্সেলেশনের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার ভিত্তিতে তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। স্কুল সার্টিফিকেট 5 বছর পড়াশোনা, কন্টিনিউয়াস 5 বছর পড়াশোনা। गभर्नमेंट चाकरी एबा हाबांनि सेबक ख्लाइमुंग तुबुजाखा कतर स्लाइमुं त्रिपुरा हास्तियाव चाकरी ख्लाइनानि बागै नांगलिया पिआरटिसि पार्मानेंट रेसिडेंट अफ त्रिपुरा सार्टिफिकेट बिसिबा त्रिपुरा हास्तिनि गसिमुं मानजाक रोंनग परिमा बायनो मानबाय सिनाय चाकरी ख्लाइनानि बागै सेब मन्त्रि सभानि बैठक कक चाबलायै अ कक चाबजाखा हनै साक्लाय रिमानि हास्ते हापांनि मन्त्रि सुशांत चौधरी अ साक्लायमुं साक्लायजाकमानि यागुलो त्रिपुरा हास्तिनि गोबांमा बेकार सिख्ला सिख्लिरक खामकजाक खाखामजाक ताबुकनि सिमि गभर्नमेंट जब एप्लाइ खालामनायनि बागै नांगलिया तै पिआरटिसि पार्मानेंट रेसिडेंट अफ त्रिपुरानि सार्टिफिकेट पिआरटिसि से नांगलिया हिंके त्रिपुरानि फातारो तंगनाय रक एप्लाइ खालामबाय सिनाय गभर्नमेंट जब सेप्लेजाकबाय सिनाय त्रिपुरानि एसटी नन एसटी सिगांनि साल रग गोबांमा फातारनि बरक फेक डकुमेन्ट्स नाम लायै जब एप्लाइ खालामबायमानि मानजाकबायमानि आरनि बिसिंग बाक्साखेबा मानजाखा बाक्साखेबा मानजाकबायलिया यांग त्रिपुरानि बरक रक थिबिले सेप्लेजा फातारनि बरक रकनो अबहाय सेप्रेना बागैदा अबहाय याप्रि रम्मा कलायका हनै सालाय तंलायखा बिसिं बिसिंग नुकजाक सिजाक लुकुर सावैमानखा ताबुकनि सिमि हास्ते हापांनि सेबक खालायनायनि बागै त्रिपुरा हास्तेयाव बिसिबा परिमा बाय एप्लाइ खालाय मानबाय सिनाय क्लास 5 नि सिमि क्लास 12 जरा परिमा बाय हापांनि सेबक खालाय माननानि सेब माननाय नांगलाक पिआरटिसि अ साक्लायमुं साक्लायजाकमा यागुलो चाजाकबायलिया गोबांमा बरक अबहायकिनो चाजाकलिया 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देव बर्मा बेलायखे खा नांजाखाबो हायनि बागै खरांबो तिसाखा एमएलए रंजित देव बर्मा बिनि फेसबुकनि पेजो फायै सुइफाइका गभर्नमेन्टनि जब मानना बागै पिआरटिसि एबा पार्मानेंट रेसिडेंस अफ त्रिपुरा सार्टिफिकेट नांगलिया मिनिस्टारनि कैबिनेट मीटिंग कक चाप नाहारमानि ककनो मिनिस्टार सुशांत चौधरी प्रेस मीट खलायै साक्लायका हनै सिका एमएलए रंजित देव बर्मा बतैबो सिका अमबाय हास्तिनि फातार हास्तिनि जेसा बरकनो ताबुकनि सिमि त्रिपुरा हास्तियाव सेबक एबा जब नाहारना बागै तै कुनु केबेंमुं तंगला कैबिनेटनि अमतै डिसिजन नाहारमा बाय हास्तिनि रोंगोरों सिख्ला सिख्लि रक सेबक एबा जब मानना बागै खसर सिनाय हनै बांलादेशी रक फानोसे फेक डकुमेन्ट बाय सेबक नाहारना चाइतगुइ मानो अबहाय कक चापलायमा जराबो तिप्रासा कैबिनेट मिनिस्टार रक तांगै सिरिं सिरिं तंग तांगै खरां तिसाया हनै संखा एमएलए रंजित देव बर्मा तै ब चाजगया अंगमानि कक रक ब शाखा तामनि हिनबा सिगां रग नुकजाखा गोबांमा बांलादेशी रक फेक डकुमेन्ट्स नामै तंगै तंबायमानि ताबुक ब गोबां कुकनो फेक डकुमेन्ट्स नामै तंगै तंबायजा अबहाय जराबो हापांनि फाइसिंतै अबहाय कतर कक चाबजाकमानि जारै बांलादेशी रक ब ताबुक मानसिनाय फान सेप नायतुकलाय तंगमा जराबो मानबाय सिनाय कतर सेप तेरक तेरक सेप्लेजाकमां अंगै तंबायखा गोमातोतै हायनि बागै जतनो पाल बाक्सा खरां तिसनानि बागै थानचा अंगना बागै शाखा लुकुरकनो कक कचारै एमएलए रंजित देव बर्मा 33,50,239 টাকা। এটা প্রিমিয়াম অ্যালটমেন্ট দিলে আপনারা জানেন যে প্রিমিয়াম দিতে হয়, ওই অ্যালটমেন্টের প্রিমিয়াম সেটা। সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক ছিল এবং আমাদের সরকার আসার পর সেটা আমরা ম্যান্ডেটরি করেছিলাম যে যে কোনো অ্যাসপিরেন্ট চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি থাকতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট। এ নিয়ে দিল্লির একজন বাসিন্দা ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করেছিল এবং ত্রিপুরা হাইকোর্ট বলেছে যে এটা ভারতবর্ষের সংবিধানের আর্টিকেল 16(3) কে হিট করছে, কন্ট্রাডিক্ট করছে। সুতরাং রাজ্য সরকারকে সেটাকে রিভিউ করার জন্য নির্দেশ পাঠায় মাননীয় হাইকোর্ট। আজকের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে
পিআরটিসি যে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট আন্ডার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এটা ক্যান্সেলেশনের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি রিক্রুটমেন্ট রুলসে রাজ্যের যেটা পিআরটিসি বাধ্যতামূলক ছিল এখন তার পরিবর্তে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ কমপ্লিটেড রেগুলার স্কুলিং for at least 5 years in between class 1 to class 12 from a schools located in the state of Tripura. অর্থাৎ 5 বছর কন্টিনিউয়াস সে পড়াশোনা করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুলিং যে কোনো স্কুলে, তাকেই বিবেচিত করা হবে যারা চাকরিজীবী বা চাকরি চায়, যারা জব সিকার, যারা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারি চাকরি পেতে চায়, তারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো স্কুলে ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত 5 বছর অ্যাটলিস্ট পড়াশোনা করতে হবে। দেন হি উইল বি এলিজিবল টু টেক পার্ট ইন দ্য ইন্টারভিউ প্রসেস। আগে যেটা ছিল পিআরটিসি সেটাকে ক্যান্সেল করে এই ক্লজ এখানে ঢোকানো হয়েছে। আজকের ক্যাবিনেট মিটিং এ সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ আগের যে প্রভিশনটা ইট ওয়াজ কন্ট্রাডিক্টিং ডাইরেক্টলি দ্য আর্টিকেল 16 অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। এখন ত্রিপুরার যে কোনো স্কুলে যদি পড়াশোনা করে তবে নিশ্চয়ই বোর্ডের বা স্কুলের কাছে সেই রেকর্ড থাকবে। এখন মাধ্যমিক পাস ত্রিপুরা থেকে করলো, তো মাধ্যমিক পাস করলে সে বোর্ডের থেকে সার্টিফিকেট থাকবে, বা তার আগে 5 বছর তো তার পড়াশোনা করতে হবে যে কোনো স্কুলে যদি পড়াশোনা করে তবে স্কুলের কাছে থাকবে বা ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির কাছে সেটা থাকবে, তো তার ভিত্তিতে তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে স্কুল সার্টিফিকেট। 5 বছর পড়াশোনা, কন্টিনিউয়াস 5 বছর পড়াশোনা। না, it was at a stress. It is at a stress. কালকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন বিমান কমা এবং ভাড়া সংক্রান্ত ইস্যুতে, কোনো রিপ্লাই কি এসেছে বা এটার আপডেট কি আছে? না, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আজকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে যে কোনো একটা অনুষ্ঠানে বলছিলেন, উনিও বিষয়টা দেখছেন। আমিও কেন্দ্রীয় সিভিল এভিয়েশন মিনিস্টারকে চিঠি পাঠিয়েছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলবো। সে বিষয়টা আমাদের আসলে এয়ারলাইন যে সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা সার্ভিস প্রোভাইড করে আমাদেরকে, তারা ডিকন্ট্রোল রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ডাইরেক্ট অধীনে নেই। আর আমাদের রাজ্য সরকারের তো তাদের সাথে কোনো লিঙ্কেজই থাকে না। কিন্তু অনেকের ধারণা যে রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের অধীনে হয়তো সিভিল এভিয়েশন বা রেল এই জিনিসগুলো, কিন্তু সেটা সঠিক নয়। তাই আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি, আমরা দাবি জানাতে পারি যে জিনিসটা আমরা এবং আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেটা করেছেন। কিন্তু দেখা যাবে আমরা যখন কথা বলবো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কথা বলবেন, আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব যাতে এয়ারলাইনের সংখ্যা না কমানো যায়। What are the reason behind it? মানে we often find যে প্রচন্ড ভিড় থাকে in this route particularly. Infrastructure is what is the reason? And there is also a subsidy in the fuel also. It is best known to the companies only, because these all are profit earning companies. They must look for earning profit only. They are bent upon profit only, earning profit. So we can take up the matter with the authorities, which we have done earlier also, and our Honorable Chief Minister has also been kind enough to take up the matter with Union Civil Aviation Minister on several occasions. And I myself have also written a letter to the Honorable Civil Aviation Minister yesterday, but the response is still awaited. Let's see, and our effort will be always to maintain the status quo. উড়ান প্রকল্প রয়েছে, উড়ান প্রকল্পের অধীন দেখুন, উড়ান প্রকল্প একটা, কিন্তু প্রকল্পকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে উড়ানের মধ্যে তো টেন্ডার বেসিস। এখন যে এজেন্সিকে, এয়ারলাইন কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেই এয়ারলাইন কোম্পানি নিজের প্রফিটটার কথা চিন্তা করে তারা বিমান চলাচল করবে। এখন ওই সমস্ত কোম্পানিগুলো যদি না আসে, রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তো কিছু করতে পারবে না। যেমন আমি কৈলাসহর এয়ারপোর্টের কথাই বলছি, এটা নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকার আন্তরিক এই বিষয়টা নিয়ে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক, মিটিংও করেছেন, আমিও করেছি, দিল্লি থেকে প্রতিনিধি দল এসছে। যে কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উড়ান মানে কানেক্টিভিটির আন্ডারে, সেখানে কোম্পানি বলছে যে 19 সিটারের এয়ারলাইন
চালু করার জন্য, কিন্তু সেটা ভাইবেল হবে কিনা ওই কোম্পানির কাছে। নিশ্চয়ই তারা একটা কেস স্টাডি বা R&D করবে, সেটা করে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাজ্য সরকারের তাতে কিছু করার থাকে না। উড়ান কোম্পানিতে বিভিন্ন এয়ারলাইন এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় টেন্ডারের মাধ্যমে, কোন রুটে কারা যাবে, এবং তারা যদি না আসে সেখানে আমাদের হাতে তো কিছু করার থাকে না। রাজ্যে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন স্কুলের ভিতরে শিক্ষক এরপরে বেকাররা রাস্তায় আন্দোলন করছে যারা আছে। যে বিষয়ে এবং বিভিন্ন দপ্তরের কিছু নিয়োগ মানে নারী এগুলো ছাড়া আছে। এই বিষয়ে কি ক্যাবিনেটের উপর দেখুন, রাজ্য সরকারের নিয়োগের যে বিষয়টা, নিয়োগ আজকে যেটা সিদ্ধান্ত হলো ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, পিডাব্লিউডিতে, ওয়াটার রিসোর্সে বা আমাদের বিভিন্ন দপ্তরে, সেগুলো এমন নয় যে কালকেই নিয়োগ হয়ে যাবে। একটা করবে জেআরবিটি, একটা করবে টিপিএসসি। এই যে প্রক্রিয়াটা, এটা একটা প্রক্রিয়া, ইটস এ প্রসেস, এবং এই প্রসেসটা কমপ্লিট করতে একটা বিশাল সময় লাগে ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করে। যখন নিয়োগ সিদ্ধান্ত হয়েছে, যখন নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রসেস শুরু হয়েছে, এটা শেষ হবে, তার একটা টাইম লিমিট থাকে, ওই টাইমের মধ্যে সেটা শেষ হবে। মাঝখানে বিভিন্ন আইনি জটিলতা তৈরি হয়, কেস হচ্ছে, তো সেই আইনি জটিলতাগুলো পেরিয়ে দপ্তরকে বা সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এই জিনিসগুলো দপ্তরের বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বা দপ্তরের যে মন্ত্রীরা রয়েছেন তাদের নজরে রয়েছে, এবং আগামী দিনে সঠিক সময়ে এই রিক্রুটমেন্টগুলো, প্রসেসগুলো সম্পন্ন হবে। আচ্ছা, একটা জিনিস, আমাদের গত 15 দিন যাবত রেললাইন বন্ধ, গুডস ট্রেনের রোডও বন্ধ, তখন তখন কিছু আইডিয়া আছে এগুলো প্রসেস দ্রুত করার জন্য রেলওয়ের, আপনি জানেন যে প্রবল বর্ষণ চলছে, এবং বর্ষণের ফলে নর্থ ইস্টের আমাদের আসাম আগরতলার যে লাইন বিভিন্ন সময় ডিরেলমেন্ট হয়, ডিসরাপশন হয়, সেগুলো আমরা এনএফ রেলওয়ের সাথেও কথা বলেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সিরিয়াসনেস যে বিষয়টা, সিরিয়াস নয়। নতুবা আমাদের পেট্রোলের ট্যাঙ্কার কি করে আসছে, গাড়িগুলো কি করে আসছে, আমাদের পেট্রোলে তো কোনো ক্রাইসিস নেই, বা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী এমন নয় যে আটকে রয়েছে, ক্রাইসিস রয়েছে। তো সিরিয়াস ততটুকু নয়, তবে কিছু ডিসরাপশন রয়েছে। এনএফ রেলওয়ে থেকে আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলো তারা সারাইয়ের কাজ, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারাইয়ের কাজ চলছে। যেটা পিআরটিসি বাধ্যতামূলক নয়, যেটা স্কুলের সেন্টার কবে থেকে লাগু করেছে? ইমিডিয়েটলি প্রসপেক্টিভ যে রিক্রুটমেন্টগুলো হয়ে গেছে সেগুলো হয়ে গেছে ইমিডিয়েটলি। এখন থেকে, যেমন আজকে আমরা অনেকগুলো চাকরির ঘোষণা দিলাম, এখান থেকে এগুলো চালু হবে। প্রসপেক্টিভ মানে হেন্সফোর্থ, এখন থেকে যা নিয়োগ হবে এই নতুন আইনে বা নতুন সিদ্ধান্তে নিয়োগ হবে। ইদানিং আপনি যেটা ক্যাবিনেটে যে Class 10, 12 pioneer ba uwe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ba uwe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari.